نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 208 سے 210 تین آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. یہ دوسرا پارہ ہے. فرمایا یا ایھا الذین، اے لوگو آمنو جو ایمان لائے، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. ولا تتبعوا، اور نہ اتباع کرو خطوات شیطان، شیطان کے قدموں کی. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. فإن زللتم، پس وہ تمہیں پھسلانا چاہتا ہے. من بعد ما جاءتکم البینات، واضح نشانیاں. بس اگر تم پھسل گئے، من بعد ما جاءتکم البینات، واضح روشن آیات اور نشانیوں کے آنے کے بعد، فاعلموا، بس جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والے ہیں. هل ينظرون، کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ یأتیہم اللہ، کہ اللہ ہیں، فی ظلال من الغمام، بادلوں کے سائے میں، والملائکۃ، اور ملائکہ آئیں، وقضی الامر، اور اللہ کا امر پورا ہو جائے. وإلی اللہ ترجع الامور، تمام امور کا اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. سامعین کرام، اس آیت کے شان نزول کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام یہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، یہ مسلمان ہوئے. اسی طرح حضرت ثعلبہ ابن یامین، اسد اور اسید، سعید یہ کعب کے بیٹے تھے، سعید ابن عمر، قیس ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ لوگ مسلمان ہوئے. یہ امام ابن جریر نے حضرت اکرمہ رحمہ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہوئے. جب یہ لوگ مسلمان ہوئے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جمعے کی، اسلام میں جمعہ کی عظمت ہے، تو ہفتے کی بے تعظیمی کا حکم تو نہیں ہے، ہم جمعے کی عظمت بھی کریں گے اور ہفتے کی عظمت کو بھی مانتے رہیں گے. اسی طرح اونٹ کا گوشت اور دودھ یہ یہود پر حرام تھا، تو یہاں پر یہ پینا فرض تو نہیں ہے، کھانا فرض تو نہیں ہے، حلال ہے تو ہم حلال سمجھتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن ہم نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے، تو اس طرح یہ ہم دونوں شریعتوں پر عمل کر سکیں گے. تو یہ خود انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کیا. تو اللہ تو دلوں کے حال جانتے ہیں، تو یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ نہیں ہے کہ اسلام کے احکامات کے ساتھ اور بھی احکامات ملاتے پھرو، ایسا نہیں ہے. کافہ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مجاہد، ابو العالیہ، ربیع القرآن، تمام بڑے محدث مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ سب داخل ہو جاؤ، یعنی جتنے لوگ ہو یہ سارے ایمان کے بعد اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی فرما برداری اور اطاعت اور پرہیزگاری میں داخل ہو جاؤ. اسلام کے قبول کرنے کا جو مقصد ہے اس کو حاصل کر لو. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تمام اعمال صالحہ بجا لاؤ اور نیکی کی تمام صورتوں کو جمع کر لو. یہ نہیں ہے کہ یہ نیکی چھوڑ دیں اور یہ نہ کریں، یا کسی نیکی کو اپنی مرضی سے کر لیں، ایسا نہیں ہے. خصوصاً یہ حکم ان کے لیے، یہ میں نے پہلے شان نزول میں بتایا، ان کے لیے یہ امام ابن حاتم رحمۃ اللہ علیہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں، جو احکامات لے کے، ان احکامات پر سارے کے سارے کاربند ہو جاؤ. یہ نہیں ہے کہ ایک کو چھوڑ دو اور ایک پر عمل کر لو. یا علماء نے لکھا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے زبان کے ساتھ معنی ہے، دل کے ساتھ بھی ویسے ہی مانو. فرما برداری اطاعت دل سے کرو. اوس اور مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ امر دین میں داخل آ جاؤ، یعنی دین کے تمام امور اپنے اوپر نافذ کر لو. حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں نیکی کی تمام اقسام میں داخل ہو جاؤ. تو یہ علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں. تو فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی یہ نہیں ہے کہ کچھ یہ اور کچھ یہ، ایسا نہیں ہے. فرمایا کافہ
यानी तमाम पूरे जिस्म के साथ, पूरे अहकामात के साथ दाखिल हो जाओ, या तमाम के तमाम लोग इस्लाम में दाखिल हो जाओ। और इससे ये जो है ना बिदआत का दरवाजा कि अपनी खुद सोचा कि ये भी दीन है, ये भी करना इबादत है, ये कर लें, तो बिदआत का दरवाजा बंद किया। तो उन लोगों ने अपनी एक राय कायम कर दी। तो हमें हुक्म तो है, हम जुमे की अजमत मानते हैं, इसकी बेताजीमी का हुक्म नहीं, बेताजीमी नहीं करेंगे, हफ्ते को भी मानते, यानी अपने पास से नेकी करने का एक जज्बा पैदा कर लिया कि 2 शरीयतों पर अमल कर लेंगे। तो आज की भी जो बिदआत और रसूमात है, ये नेकी के नाम पर ये करेंगे तो जो सवाब ही है ना, सवाब ही नहीं है, नहीं, इबादत वो है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो, जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके और जमात सहाबा इकराम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ना हो, तो वो इबादत नहीं है। उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ये कि निज़ाम में इस्लाम इनकलाबी निज़ाम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का ये खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर बात इरशाद, तो इनकलाबी ऐलानात फरमाए। तो लोगों सूद हराम है, लोगों ज़माना जाहिलियत की तमाम रसूम मेरे पाँव के तले हैं, लोगों समझ लो और सोच लो कि आज के बाद कोई नंगा तवाफ नहीं करेगा। तो ये इनकलाबी इक़दामात का दीन है इस्लाम। सिर्फ हमने आज महसूस कर लिया चंद इबादत तक, इस्लाम इबादत तक महदूद नाम नहीं है, इस्लाम चंद अकायद का नाम नहीं है, इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता निज़ाम हयात है। इस्लाम तमाम अहकामात और दुनिया के तमाम उमूर को शामिल है। तो तमाम उमूर में यानी निज़ाम हुक्मरानी में भी इस्लाम नाफिज करना है और अपने जिस्म पर भी इस्लाम को नाफिज करना है। फला और ये नहीं कि इस्लाम को जिस्मों पर नाफिज किया, निज़ाम इस्लाम नाफिज ना किया, तो निज़ाम इस्लाम भी मुसलमान पर नाफिज करना फर्ज है। हजरत अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे कि मखलूक में जब तक खालिक का निज़ाम नहीं चलाया जाएगा अमन कायम नहीं हो सकता। तो आज कायनात में जो निज़ाम अमन, खास तौर पे आजकल हमारे मुल्क में जो निज़ाम अमन खराब है, तो उसकी वजह यह है कि इस्लाम को बतौर दीन हमने बतौर इस्लामी निज़ाम के नाफिज नहीं किया, बल्कि इस्लाम के निज़ाम को नाफिज करने के बजाय कुफर के निज़ाम को नाफिज किया। और इस्लाम को हम नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक अपने अमल से ये समझते हैं, ये बतलाने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात और निज़ाम इस्लामी नहीं है। हालांकि सहाबा इकराम, खुलाफाए राशिदीन और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना का 10.25 साल का जो ज़माना खिलाफ निज़ाम हुकूमत है, ये तमाम का तमाम कुतुब अहादीस में मौजूद है। फरमाया वला तत्तबिउ खुतुव शैतान की पैरवी न करो, ये न करो जैसे वो करते थे यहूदा फतुमिनुन बिबाज़िल किताब व तकफुरुन, कुछ मान लिया कुछ ना माना, तमाम के तमाम को मानना है। इस्लाम का दुश्मन है खुला शैतान, इन्नहु लकुम फ़इन ज़ललतुम मिन बादि मा जा, अगर तुम फिसल जाओगे यानी अल्लाह की वाज़ेह निशानियां और आयात आने के बाद। हजरत शेख अबू उस्मान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं बिनबादी माजात मुबय्यिनात का मतलब इस तरफ इशारा है कि जिसने हक ताला को सिफत उलूहियत के साथ पहचान लिया और यकीन कर लिया वही इलाही बरहक और महबूब बातिन है, उसके सिवा कोई काबिल परस्तश नहीं, ना ही तमाम सिफात के काम तमाम सिफात कमाल का जामे है। लेकिन इस जानने के बावजूद अगर उस शख्स ने मदारिज कुरब को छोड़कर मादी और नफसानी मरातब की तरफ रुजू किया तो उसने शिरक किया, और इसका यही अजाब है और यही वो बात है जिसकी वजह से अल्लाह इसे अजाब में मुब्तला करेंगे। हल यंजुरून इल्ला अन यातियहुमुल्लाह फी ज़ुल्लिन मिनल गमाम, ये आयात मुतशाबिहात में से है। मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है ये आयात मुतशाबिहात में से है, यानी अल्लाह कैसे आएंगे, कैसे नुज़ूल इजलाल फरमाएंगे। असल में हमारा अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि अल्लाह जिस्म से पाक है, तो अल्लाह कैसे हैं, किस तरह आएंगे, ये अल्लाह के इल्म में है। हमारा अल्लाह ने जो हुक्म ऐसे फरमा दिया कि मैं बादलों के साए में आऊंगा, तो बादल शीशे की तरह ऐसे साफ होगा कि नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे ऐसे नजर आता होगा।
تو یہ اللہ